بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، ہم نے چیپٹر صبر و تحمل پڑھا۔ صبر و تحمل میں ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ صبر کے معنی کیا ہیں، صبر سے متعلق قرآنی تعلیمات کیا تھیں، صبر کرنے والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا کہ آپ کسی موقع پر بھی مایوس نہ ہوں۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ یعنی اتنی شوخیاں نہ دکھائیں، اترائیں نہیں۔ پھر ہم نے تحمل کے بارے میں پڑھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت پڑھی۔ آج پھر دوبارہ کیونکہ سبق جب ختم ہو جائے تو اس کو ریوائز کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشی ہو جائے۔ آج ہم دوبارہ یہ دہرائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، پھر اس کے بعد ہم نے آگے جو مشقی سوالات ہیں وہ حل کرنے ہیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت جو ہے اس کو دہرائیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، صفت خوبی، صفت کیا ہوا؟ خوبی یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل وقت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اس سے کام لیتے ہیں صبر و تحمل سے، یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر کے کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو اس کی بات کو سن لیتے ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ بیٹا پڑھنے میں تو دو لفظ ہیں، پڑھنے میں تو دو لفظ ہیں کہ اسلام کا پیغام اور قرآن کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کام کرنے میں 23 سال لگے۔ جس ماحول میں، جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا وہاں اس کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا۔ جو کام آپ نے شروع کیا اس سے پہلے نبی آئے، اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امت کے لیے آئے۔ وہ امت کون سی ہے؟ امت مسلمہ۔ تو بیٹو اسلام کا اور قرآن کا پیغام کیا تھا کہ جو کچھ اللہ فرماتے وہ اپنے قوم قبیلوں کے سامنے بیان کر دیا جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا تو وہ لوگ جو آپ کے بہت چاہنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ پر مکمل بھروسہ کرنے والے تھے، وہ لوگ جو آپ کی ہر بات کو اندیکھے مان لیا کرتے تھے، آج اس مقام پر جب آپ نے لوگوں کے سامنے یہ رکھ دیا کہ یہ قرآن جو ہے، جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا جو پیغام ہے، جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ان لوگوں کو بتوں سے متعلق منع فرمایا، حتیٰ کہ وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، جو آپ پر جان نثار کرتے تھے،
جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. آپ نے پیغام دینے سے پہلے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی ایک فوج آ رہی ہے تو آپ کیا مان لیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں مان لیں گے. کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر آپ نے انہیں مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھو میرے بھائیوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ میں اس کی وحدانیت کو پیش کروں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بت جو ہم نے خود تراشے ہیں، خود یہاں پر آ کے رکھے ہیں، اور پھر ان بتوں کو ہم خدا مانتے ہیں. کیا یہ خدا ہو سکتے؟ کوئی پتھر سے بنا ہوا ہے، کوئی آٹے سے بنا ہوا ہے، کوئی گارے سے بنا ہوا ہے. خدا تو وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بت جو اپنے اوپر سے مکھی کو نہیں اڑا سکتے تو مجھے اور آپ کو کیا نقصان یا فائدہ دیں گے؟ جب یہ بیان آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا تو پورے کا پورا خاندان، پورے کے پورا قبیلہ، پورے کی پوری برادری آپ کے مخالف ہو گئی. لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری. آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن لوگوں نے کیونکہ جہالت تھی، اور اس جہالت میں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں کہہ رہے. پھر جن لوگوں نے دین قبول کیا، مسلمان ہو گئے، اب مکہ کے کفار انہوں نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر اپنے اصل کام سے ہٹانا چاہتے تھے. آپ کے چچا جو آپ کی پرورش کر رہے تھے انہیں بھی یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کہ اگر عرب والے میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج رکھ دیں تو میں ان کی بات کو نہیں مانوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کروں گا. ایک وقت وہ آ گیا کہ جب مکہ کے ظلم بہت بڑھ گئے، مکہ والوں نے آپ سے بائیکاٹ کر دیا، اور آپ ایک تنگ گھاٹی میں جس کا نام شعیب ابی طالب ہے وہاں 3 سال تک محصور رہے، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ، پیروکاروں یعنی ماننے والوں کے ساتھ. وہاں پر آپ کو ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی دن فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے نہ ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف والوں نے جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وہ یہ کیا کہ آوارہ لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے.
جو آپ کو پتھر مارتے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ صرف لہو لہان ہی نہیں ہوا کہ آپ کے جسم سے نکلے ہوئے خون سے آپ کے جوتے بھر گئے۔ آپ کا غلام آپ کو پکڑ کر ایک باغ میں لے گیا۔ یہ تمام ماجرا، تمام واقعہ، تمام منظر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا محبوب میرے راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ آخر یہ اللہ کی برداشت سے بھی باہر ہو گیا، اور اللہ نے جبرائیل امین کو پیغام دے کر بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہہ دیں تو میں ان طائف والوں کو دانوں پہاڑ ملا کر تباہ و برباد کر دوں، ان کی نسلیں ختم کر دوں۔ بظاہر کتنا آسان فیصلہ تھا۔ دنیا کا کوئی شخص ہوتا، میں اور آپ ہوتے، تو ایک دم مان لیتے کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، کتنی زیادتیاں کی ہیں، اور ہم سے بدلہ کیوں نہ لیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کیا فرمایا؟ اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر حکم کر دیں تو میں پہاڑ ملا کر ان کو ختم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں مالک، ایسے نہیں کرنا ہے۔ اے اللہ، آپ ان لوگوں کو ہدایت دے دیں، ان کو سیدھا راستہ دکھا دیں، کیونکہ یہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کچھ میرے ماننے والے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ لگاتار جاری رہا، کہیں بھی آپ نے دین کے کام میں کمی نہ چھوڑی، کبھی آپ گھبرائی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی کے لیے، کافروں کو کچلنے کے لیے جنگیں بھی لڑی۔ ایک جنگ نہیں، بہت سی جنگیں۔ بدر و حنین، احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ کیا یہاں دنیا میں کوئی دنیاوی ہوتا تو وہ اتنی تکالیفیں برداشت کرتا؟ تو ایک تو مالک کائنات مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے محبوب ہیں، کیا محبوب کے لیے کھانا بھی نہیں تھا؟ 3 سال اتنی تنگ دستی میں گزارے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کفار کے ساتھ جنگیں لڑنی پڑی۔ پہلی جنگ بدر و حنین، احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ پھر غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़े। देखें बेटा, अल्लाह और अल्लाह के महबूब, अल्लाह देने वाला है और महबूब लेने वाला है। आप देखें कि यहाँ देने वाला इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा है कि वो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या हुआ? भूख लगी, कुछ बर्दाश्त की, और लगी, फिर बर्दाश्त की, बहुत ज़्यादा लग पड़ी, जिस्म में ताकत कम होनी शुरू हो गई, पेट के ऊपर पत्थर रख के दबा के बांध दिया। क्या दुनिया का कोई शख्स ऐसा करता? ये तमाम काम अल्लाह के नबी ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और कुफर को मिटाने के लिए किया। तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो फार के अज़ाइम इतने बढ़ गए कि कहीं रास्ते में गड्ढे बना दिए गए, कहीं कांटे बिछा दिए गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। ये आजमाइशें थी उनके लिए। हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ये तकलीफें जितनी भी बढ़ गईं, अब दुश्मन ने आपको घेरा तंग कर दिया, तो अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने साथियों को लेकर मदीना तशरीफ़ ले जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना घर बार, अपने बहन भाई, अपने अजीज़ो क़रीब, अपनी ज़मीन जायदाद, अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये काम करना ज़ुबान से कहना तो बहुत आसान है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? इसलिए कि जहाँ आप जमे पले बड़े हुए, कारोबार किया, आधी ज़िंदगी गुजार दी, वहाँ से एकदम हुक्म हो जाए कि सब कुछ छोड़ छड़ा कर कहीं और चले जाएं, और उस जगह पर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर आपका कोई अजीज़ो क़रीब भी नहीं है। लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इनकार नहीं किया, चल पड़े, मदीना पहुँच गए। मदीने वालों ने आपका पुरतबाक खैर मुकद्दम किया, पुरजोश अंदाज में आपको कबूल किया, और फिर आपने मदीना में एक इस्लामी रियासत का क़याम, एक इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया। ये तमाम हालात जो थे, आपने कुरान की और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये तमाम वाक़यात जो आपके साथ पेश आए, ये इस्लाम और कुरान की सरबुलंदी के लिए थे। यही अल्लाह का हुक्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो अरसा गुजारा वो बड़ा खुशहाली का अरसा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानसारों के साथ कोई भी काम करते तो मशवरे से करते, लेकिन कोई भी काम होता तो अल्लाह के हुक्म से करते, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते। और मेरे बेटो, एक वक्त वो आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो वादा मालिक कायनात ने आपसे किया था कि इंशाल्लाह आप फतह याब होंगे, तो एक तनहा शख्स एक पूरे बरादरी के साथ, कबीले के साथ सामने खड़ा होकर लड़े और आखिर कामयाब हुए। तो हमें चाहिए कि हर हालत में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें और ज़िंदगी के हर मैदान में हर किस्म की तकलीफ और मुश्किलात को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करके आगे बढ़ें। बेटा इसके बाद हम अगले पेज पे आएंगे। अगले पेज पे क्या है, पेज नंबर 20, जिसमें मशकी सवालात हैं। क्या है मशकी सवालात? कि हमने क्या पढ़ा, जो कुछ पढ़ा उसी से मुतालिक यहाँ है। इन मशकी सवालात में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि मुख्तसर जवाब दें जो एक जुमले से ज़्यादा ना हो। या लिखा कि बहुत लंबे जवाब ना दें, छोटे से छोटा एक जुमले में हो। अब ये नहीं कहा गया कि आप वजाहत कर दें, हम आपको एक जुमला करें आप 4 जुमले लिख दें ना। जितना यहाँ मांगा गया, जो कुछ आपसे मांगा जाए उतना ही लिखा जाए। पहला सवाल है कि कोई तकलीफ पहुंचे तो एक साबिर इंसान को क्या कहना चाहिए? तो इसका जवाब आप लिखें, मैं आपको लिखवाता हूँ। ये सामने स्लाइड बनी हुई है, इसमें सब जवाब लिखे हुए हैं। सवाल तो आपकी बुक में है, जवाब आपके सामने है। क्या है कि कोई तकलीफ पहुंचे तो एक साबिर इंसान को चाहिए कि वो सब्र व शुक्र का दामन हाथ से जाने ना दे। क्या कहा? देखिए बेटा, कह दिया कि अगर कोई तकलीफ पहुंचती है, साबिर सब्र करने वाला, खुदा का शुक्र अदा करने वाला, खुदा के आगे हाथ फैलाने वाला, खुदा पर यकीन और भरोसा करने वाला, वो क्या करता है कि वो सब्र शुक्र का दामन हाथ से जाने ना दे। यानी उसका यकीन हो कि मुझे जो तकलीफ पहुंची किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से। तो जवाब क्या हुआ? कोई तकलीफ पहुंचे तो एक साबिर इंसान को चाहिए कि वो सब्र शुक्र का दामन हाथ से जाने ना दे। ये हमारा पहला सवाल था। दूसरा सवाल, तहम्मुल के मायने बयान करें। देखिए बेटा, आपने पीछे पढ़ा और तफसील से पढ़ा, बल्कि 3 दिन से हम इसी को रिवाइज कर रहे हैं। बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि एक तो मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं आप, हम एक लिंक के ज़रिए एक दूसरे से मुखातिब हैं। तो मेरे बेटे, मुझे यकीन है कि आप पूरी तवज्जो के साथ ये जानते हुए कि हमारा कितना नुकसान हो चुका है, और फिर इस यकीन के साथ कि ये आपका मुस्तकबिल है। अगर आपने दिल में ये ठान ली कि सर कौन सा देख रहे हैं, तो मेरे बेटे खुदा तो देख रहा है, जिसके आगे हमने एक एक लम्हे का जवाब देना है। जी बेटा, दूसरा सवाल जिसका जवाब है कि तहम्मुल के मानी बर्दाश्त करने के हैं। क्या करने के हैं? कितना छोटा सा जवाब, यकीनन बड़े खुश होंगे, हाँ कितना अच्छा जवाब आया। ठीक, लेकिन ये 1-2 लफ्ज़ों के मायने क्या हुए? तहम्मुल, बर्दाश्त।
کے معنی کیا ہوئے؟ تحمل کے معنی برداشت کے ہیں۔ ہم نے تحمل کا کیا پڑھا تھا؟ تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ صبر کے ساتھ، جس سے ہم نے کہا صبر و تحمل۔ یہاں ٹوٹلی جواب کیا دے دیا؟ ایک چھوٹا سا آدھی لائن میں 5-6 لفظ دیے کہ تحمل کے معنی برداشت کرنے کے ہیں۔ پیچھے ہم نے اس کی بہت تفصیل پڑھی، کیا برداشت کرنے کے ہیں کہ اگر دشمن کی طرف سے بھی کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آپ سے گستاخی کر دے، ٹھیک، وہ آپ ہر طرح سے ان کو برداشت کریں اور ہر مشکل آنے والے وقت کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اور اپنی سوچ یہ ہو کہ جس طرح ہم ایک ابھی اس جنگ سے گزر رہے ہیں کہ ہم کورونا کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو نظر بھی نہیں آ رہا اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ جس نے انسانی زندگیوں کو لاکھوں کی تعداد سے انسانی زندگی کو نگل لیا ہے، کھا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بیٹو، اللہ جو ہے وہ انسان کو بتا رہا ہے کہ اے انسان دیکھ لے میں نے کیا بھیجا۔ چلے پہلے سوال کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی تفصیلاً آپ سے بات چیت کریں گے۔ اگلا سوال نمبر 3 ہے، ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ کیا کہا؟ ایمان والوں کو ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل میں صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ اس سے اگلا سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کیا اہم کام لگایا؟ آپ اس کا جواب لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کی تاکید کی۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 جو ہے بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں کیا؟ دیکھیں بیٹا، کہنے میں تو ایک جملہ ہے، کہنے میں تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا، لیکن 23 سال کا عرصہ ایک بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ جی، سوال نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ سوال نمبر 6، غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ جی بیٹا، اس کے بعد اس سے نیچے آ جائیں، خالی جگہ ہیں، آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ صبر کے معنی ڈیش ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ صبر کے معنی، صبر کے ڈیش معنی ہے، آپ نے لکھا صبر کے معنی ہیں، صبر کے معنی ہیں، یہاں بیچ میں آئے گا معنی ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2 بے جو آ گیا، قرآن پاک نے ڈیش کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ کس کا بیان؟ صبر کا۔ کس کا؟ صبر کا۔ نیکسٹ ہے جیم، تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈیش کے سپرد کر دینا چاہیے، یعنی ہماری کوئی مشکلات آئے، کوئی آزمائش آ جائے تو ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ ہو، اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ نیکسٹ ہے دال، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ
सब कुछ जानने, सब कुछ डैश वाला है, जानने वाला है। क्या करने वाला है? आगे है, ईमान वालों की सिफ्त ये है कि वो मुसीबत में डैश से काम लेते हैं। किससे काम लेते हैं जी? सब्र तहम्मुल से। इसके नीचे आ जाए बेटा, जो यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, ये सवाल मैंने बनाए हैं, दो सवाल ये हैं कि इसमें सारे शार्ट आए हैं। अगर कल आ जाए एग्ज़ाम में कि लॉन्ग आ जाए तो हम कहेंगे ये तो वहाँ लिखा ही नहीं था, ये तो हमारी मश्क में ही नहीं था। नहीं, हमने इसको तैयार करना है। सबक हमने पढ़ा, इस अंदाज में पढ़ा कि मेरे बेटू ने 3 दिन एक चैप्टर पर लगाए। 3 दिन इसलिए लगाए कि आपके हाँ, ये आपके जहन में एक एक लफ्ज एक एक लफ्ज समझ में आ जाए। अब पहला सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 है, ये आप लिख लें, हर लड़का ये लिख ले बेटा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत को तफसील से तहरीर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत को तफसील से तहरीर कीजिए। पीछे आ जाएं, पेज नंबर 19 पे आ जाएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत लिखी हुई है। ये नीचे तक आ जाएं, बिल्कुल नीचे तक आ जाएं, और वहाँ से लेके ईमान वालों की सिफ्त ये है कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। और बिल्कुल नीचे तक, पेज के एंड तक आ जाए, यहाँ तक एक सवाल है। ये लॉन्ग है बेटा, शार्ट तो करते बड़ा मज़ा आया, तो भाई आधी आधी लाइन का था एकदम सारा कर लिया। ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसका एक एक लफ्ज आप 2 बार पढ़ चुके। आज सबसे पहले इसीलिए मैं उस पढ़ाए हुआ जो सबक होता है उसे रिवाइज करता हूँ कि दोबारा आपके जहन में वो तमाम बातें आ जाएं कि कल हमने क्या पढ़ा था। करना तो मैंने आज यही था, मशक़ी सवालात कराने थे, लेकिन पहले इसीलिए पढ़ा कि मेरे बेटों के जहन में आ जाए कि कल हमने ये पढ़ा था। जी, दूसरा सवाल, अगला सवाल लिखें, सब्र से मुतालिक पुरानी तालीमात का तर्जमा लिखिए। फिर लिखें, सब्र से मुतालिक पुरानी तालीमात का तर्जमा लिखिए। फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। सवाल है, सवाल नंबर 2, सब्र से मुतालिक पुरानी तालीमात का तर्जमा लिखिए। अब पीछे आ जाए बेटा, पेज नंबर 18, जो हमने कुरानी तालीमात सब्र से मुतालिक पढ़ी थी। पहली क्या थी? जहाँ लिखा हुआ है, कुरान पाक ने सब्र का बयान बहुत अच्छे अंदाज में किया है। इरशाद है, वाला नबलुवन्नकुम, यहाँ से लेकर आगे तक। फिर इनका तर्जमा लिखना है हमने कि हम ज़रूर आजमाएंगे। आपने सिर्फ तर्जमा लिखना है। क्या लिखना है? ये ऐसा सवाल आ जाए तो उसने आपने क्या करना है? तर्जमा लिखना है, आयत नहीं लिखनी। आयत नंबर 155 और 156, सूरह बकरा की आयत नंबर 155 और 156 का ये तर्जमा है। कहाँ तक? और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। फिर इससे आगे एक आयत और भी है, वो क्या है? अल्लाज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, सब्र करने वाले अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं। ये तर्जुमा है, ये लिखना है बेटा। ये जो काम आप कर रहे हैं, एक खूबसूरत सा दस्तर है, और उस पर इतने खूबसूरत अंदाज में करें कि देखने वाला आपके काम को देखकर खुश हो जाए कि वाकई ही हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इन दिनों में आपकी कोई और काम नहीं दिया जा रहा आपको, तो लिखाई पर जोर दें क्योंकि लिखाई जो है वो हमारी कमज़ोर है। उसके बाद इस सबक में जो कुछ पढ़ा, जो सवालात आए,
यकीनन आपको आने चाहिए, क्योंकि 3 दिन हो गए बुध, जुमेरात और जुमा। यही बुध, जुमेरात और जुमा हम हर हफ्ता जो है हमारे यही होंगे। और इनमें हमने अगला चैप्टर जो है इस्तिकामत पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? इस्तिकामत जो कि पेज नंबर 23 पे है। और आपके पास कितने दिन हैं? हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल। ठीक है, आज जुमे को आप निकाल लें। इन दिनों में उस चैप्टर को आप पढ़ लें। जब मैं पढ़ूं तो आपके जहन में हर लफ्ज़ इस तरह दाखिल हो जाए कि जिस तरह कोई चीज़ कंप्यूटर में आपने फीड कर दी है। अब कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, क्योंकि वो पहला चैप्टर था, हमने छोटे से चैप्टर पे 3 दिन लगाए। और फिर अगर हमने हर चैप्टर पे 3 दिन लगा दिए तो हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त हो जाएगा। लिहाजा कोशिश करेंगे कि 2 दिन में चैप्टर ख़त्म करें। साथ एक्सरसाइज के लिए आप पे कोई इतना बोझ नहीं डाल रहे, बहुत थोड़ा थोड़ा काम दे रहे हैं। हमें मालूम है कि इन दिनों में आप जो है कि हमारे सामने भी नहीं बैठे हुए हैं, घर वालों को भी तंग कर रहे होंगे और बाहर खेलने कूदने की भी कोई इजाज़त नहीं होगी। तो कोशिश करनी है कि किताब को अपना दोस्त बना लें। फिर यहाँ जो आयात लिखी हुई हैं, इन आयात को ज़बानी याद कर लें, इनके तर्जुमों को याद कर लें। ये सवाल जो आज हुए और ये 2 लॉन्ग जो हैं, इन दोनों लॉन्गों को आप इस तरह याद कर लें कि ये यकीनन इनमें से एक आएगा। आप ये यकीन कर लें कि जो मैं याद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब पेपर मेरे सामने आएंगे इनमें से एक ना एक होगा। 2 है ना, 2 में एक होगा, ये मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ। ठीक है, लॉन्ग सिर्फ हमारे पास 2 हैं, शार्ट तो इतने लंबे हैं कि हमें सिर्फ आधा मिनट लगता है, 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे बेटे ने कोशिश करनी है कि पढ़ाई की तरफ जो ये मिनट लगा रही है 40 मिनट, इतनी तवज्जो के साथ इतनी मेहनत करें कि जब हम पेपर चेक करें तो हम सोचें कि कहाँ से नंबर काटा जाए। मेरे बच्चे ने हर वो काम, हर वो लफ्ज़ यहाँ ऐड कर दिया है जो बुक में था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बेटे मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। इन्हीं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक हो गया ये? ठीक बोले हम? ठीक हो?